નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા રાજાનો ભાગ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है कि आ वार्तामां प्रजा प्रेमी राजाનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। तो कि राजा છે એ પ્રજાપ્રેમી હતો, એટલે પ્રજાને કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો એમાં એની મદદ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર રહેતો હતો। રાજા ભોજ बड़े प्रजावत्सल थे અને राजा भोज છે ખૂબ જ પ્રજાપ્રેમી હતા। वे स्वयं राज्य में घूम घूम करके પોતે ખુદ આખા રાજ્યમાં ફરી ફરી અને प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। પ્રજાને શું મુશ્કેલી છે એ જોયા કરતા। और અને उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे, પોતાની શક્તિ મુજબ એ દૂર કરતા હતા કે ભાઈ પ્રજાને આટલી મુશ્કેલી પડે છે ને ચાલો આટલી મારાથી શક્ય થાય છે તો એને હું दूर कर दो। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवसनी बात है कि राजा छे ए पोतानी पत्नी साथे रथ पर बेसी अने आखा राज्यनो भ्रमण करता फरी रह्या था। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए अने ते राजधानी थी खूब ज दूर जाए लाग्या। उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एने जोयुं तो एक खेडूत छे ए खेतर में हल चलावी रह्यो हतो, मगर उसके हल में एक ही बैल है। एने जोयुं तो बे हमेशा हल चलाते तो बे बळद जोई, तो कि अहींया तो एक ज बळद छे। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही थी अने बीजा बळदने स्थाने कोण हती तो कि राजानी स्त्री हती, सॉरी खेडूतनी स्त्री हती, एमां जोड़ाई चूकी हती। उन्होंने देखा कि खेत में किसान जोत रहा था। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, राजा भोज रथ रोको अने खेडूतनी पासे जईने बोला, अरे भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। राजाए खेडूत पासे जईने शुं कीधुं? पोते जोए छे कि भाई खेडूत छे हળ चलावे छे ने एनी जग्याए एक बळदनी जग्याए बे बळद હોય એની બદલીમાં એક બળદ હતો ને એમની સાથે બીજા બળદની જગ્યાએ એની સ્ત્રી કામ કરી રહી હતી। એટલે રાજાએ જઈ અને પૂછ્યું કે અરે ભલા માણસ, તું આ શું તારી પત્ની ઉપર અત્યાચાર કરશી? કે કંઈ કે કોઈ પોતાની સ્ત્રીને આવી રીતના કે અત્યાચાર કરે, આવી રીતના જોડે કે એવું તો ન કરે કોઈ કે। એટલે કિસાને શું કીધું? મેરા એક બેલ મર ગયા। ખેડૂતે શું કીધું? મારો એક બળદ તો મરી ગયો છે કે બીજો બળદ ખરીદવાના મારી પાસે પૈસા નથી। अगर खेत न जोता जाएगा तो मैं खाऊंगा क्या? अने जो क्या हड़े न चलावो अने आमां अनाज न उगे तो हूँ खाऊं शुं? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लगे एवं कही अने फरी पाछो पोताना काममां लागी गयो। उसे क्या पता कि उसके बात करने वाला कौन? एने तो एना सामे न जोयुं के एनी सामे कोण वात करे छे, एनी कंई खबर ज नथी। तो पोताना काममां एटलो बधो लीन थई गयो छे। एणे कीधुं भाई કંઈ જવાબ ન આપ્યો ને એમ કીધું કે તો હું શું કરું કે મારી પાસે પૈસા નથી બીજું બળદ ખરીદવાના કે અને કામ ન કરું તો ખાઉં શું? અને એમ કહી અને પોતાના કાર્યમાં પાછો લાગી ગયો। उसे क्या पता था कि उसके साथ बात करने वाला कौन? એને શું ખબર કે એની સાથે વાત કરવાનો હતો એ કોણ હતું? રાજાને કહા, રાજાએ કીધું, અરે ભાઈ જરા સુનો તો। રાજાએ કીધું, અરે ભાઈ પણ તું સાંભળ તો ખરા મને કે જો કહના હે મેરે સાથ ચલતે ચલતે કહો। તો એ ખેડૂત શું કે છે, જે કહેવાય ને કહેતો તું તાર, પણ હું કામ કરતો જાઉં, તું મારી સાથે સાથે ચાલતો જા ને મને તું કહેતો જાય કે મેરા કામ ક્यों રોકતો, કે મારું કામ શું કામ એને રોકસ? એવું ખેડૂતે કીધું। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। राजा भोज एनी साथे साथे चालवा लगा। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए कि पोताना काम प्रति एटલું બધું લગાવ જોઈ અને રાજા ભોજ તો ખેડૂત ઉપર ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા। वह बोले, कौन? એટલે કે રાજા બોલ્યા, ભલે આદમી, ભલા માણસ, કે इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी કે આવી રીતના તું એનામાં જોડાયેલી રાખીશ તો તારી પત્ની તો થાકી જશે કે और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सके अने थाकी जाशे एटले बीजू कई काम पण नहीं करी शके के
કિસાન બોલા, તો ફિર તુમ હી બતાવો મેં ક્યાં કરું. એટલે કિસાન કહે છે તું બતાવ તો હું શું કરું, કે મારી પાસે પૈસા છે નહીં, કામ કરીશ તો જ ખાઈશ, એટલે મારે મારી પત્નીને તો એમાં જોડવી જ પડે. राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो. राजा के तो તું મારી સાથે જ ચાલી, કે મેં अपने एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, કે હું મારું એક બળદ તને આપી દઉં છું, એટલે તારે બળદની જોડી થઈ ગઈ. કે મગર इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो. મારે કેટલી વાર મારું કામ ખોટી કરવું પડે, એવું તો કરવું નથી, એને કરતાં તું જ જઈને લઈ આવ બળદ. કે એવું કિસાન કહે છે. તો રાજા શું કહે છે, અચ્છા કે ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो. કે એક કામ કરી, કે તારી પત્ની નહીં કે રથ પાસે મોકલી દે, મારી પત્ની પાસેથી બળદ લઈને આવશે. તબ તક મેં तुम्हारे हल में જોતુંગા. રાજાને કહા ત્યાં સુધી કે હું કે તારા પત્નીની જગ્યાએ હળ તરીકે બળદ તરીકે હું રહી જાઉં છું. કે એવું રાજા કીધું. કિસાન इस बात पर राजी हो गया. કેમ તો એને તો એક જ દેખાતું હતું, જો કામ નહીં કરું તો ખાવા મળશે ને, એટલે એ રાજી થઈ ગયો. એને કીધું સારું. એ કે રાજા ભોજ હલમે જુદ ગયા. રાજા ભોજ છે એ હળમાં બળદની જગ્યાએ જોડાઈ ગયા, અને કિસાનની પત્ની છે એ રથ પાસે ચાલી ગઈ. उसने अपनी को रानी को सारी बात बताई. કે ખેડૂતની પત્ની હતી એ રાણી પાસે જાય છે અને રાણીને આખી વાત બતાવે છે. રાણીને પૂરી બાત સુનકર, રાણીએ આખી વાત સાંભળી અને કે છે तुम्हारे बैल तो कमजोर हो गया, કે તમારો એક બળદ એ કમજોર થઈ ગયો છે. वो हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, कि મારા બળદ સાથે એ બળદ કામ આપી શકશે नहीं, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ, कि તમે આ બે બળદ લઈ જાઓ. કે કિસાન की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंच गई, અને કિસાનની પત્ની બે બળદ લઈ અને ખેત પર પાછી આવી ગઈ. કિસાન બહુ જ પ્રસન્ન, ખેડૂત તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો. રાજા ભોજને કહા, રાજા ભોજે કીધું અગર કભી ભી કોઈ દિક્કત હો તો મેરે પાસ આને, કે હજી પણ તને કાંઈ પણ તકલીફ હોય, મુશ્કેલી હોય ને તો તું કે મારી પાસે આવી જાજે. એવું કહી કહકર રાજા ભોજને અપના પરિચય દિયા. તો કિસાન બહુ જ શર્મિંદા હો, એમ કીધું કે તારે હજી પણ કાંઈ તકલીફ હોય, મુશ્કેલી હોય તો તું મારી પાસે આવી જાજે. એમ કહીને રાજા ભોજે કીધું કે ભાઈ હું આ પ્રદેશનો રાજા ભોજ છું, અને પોતાનો પરિચય આપે છે. એટલે રાજા ભોજને બળદ તરીકે એણે લઈ લીધા, એટલે ખેડૂતને તો ખૂબ જ શરમ આવી. उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, અને ખેડૂતે રાજા પાસેથી વારંવાર માફી માંગી. राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए. राजा खुश थे ने पाछा चला गया. उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, અને એ વર્ષે ખેડૂતના ખેતરમાં સારા એવા અનાજ પણ પાક્યું. उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे. એણે જોયું તો જ્યાં જ્યાં રાજા ભોજે ખેતરમાં બળદની જગ્યાએ કામ કર્યું તો પોતે જોતાણા હતા, ત્યાં મોતી ઉગ્યા, અને બાકીના બધી જ જગ્યામાં સારી પ્રકારના ઘઉં ઉગ્યા. કિસાન બહુ જ પ્રસન્ન हुआ. ખેડૂત ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો. किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा. ખેડૂતે તો બધા જ મોતી ભેગા કરી લીધા અને રાજા ભોજની પાસે પહોંચી ગયો. એણે કીધું કે આ સારા મોતી છે એ રાજા ભોજના ચરણોમાં રાખી દીધા, અને કીધું કે આ તો તમારા ભાગનું છે, કે મારું આમાં કાંઈ નથી. રાજાએ શું કીધું, આ મોતી તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે, કે इन पर तुम्हारा, કે આના ઉપર તારો હક છે, કે મારો કાંઈ આમાં અધિકાર નથી. એટલે ખેડૂત શું કહે છે, નહીં મહારાજ એ આપકે પરિશ્રમ કા પ્રતાપ, આ તો કે તમારી મહેનતનું ફળ છે, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, आने हूँ नहीं ले जाऊँ. कि मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले, કે મારી પ્રાર્થના છે કે તમે આને રાજ્યના કોષમાં રાખી લ્યો. ગરીબો કી ભલાઈ કે લીએ કામ મેં લેના, અને ગરીબોના ભલાઈના કામમાં તમે એને ઉપયોગમાં લઈ લેજો. કિસાનને પ્રાર્થના, કે આવી રીતના કિસાને પ્રાર્થના કરીને વિનંતી કરીને કીધું. किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती को स्वीकार कर लिया. અને ખેડૂતની આવી પ્રાર્થના વિનંતી સાંભળી એટલે રાજા ખૂબ જ ખુશ પણ થયા અને એને મોતીનો સ્વીકાર કરી લીધો. તો બચ્ચો हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा जो नसीब में है, हमने जो काम किया ना वही हमारे, दूसरों का काम करके जो भी फल मिले ना वो हमें नहीं लेना चाहिए. अस्तु. नमस्कार.